जय श्री राधे। यस्य प्रसादात् भगवते प्रसाद यस्या प्रसादान्न गति कुतयपि दैवं स्तुवं स्तस्य यशस्ति सन्दं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दम् गौर कृपा घनीभूतं प्रभु श्री हरिनंदनम मम जीवन सर्वस्व भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्री गुरुदिन तारकं प्रभु श्री गौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरो द्विजोऽवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत प्रियकरो करुणाय अवतारो आनंद लीलामय विग्रहाय हिमावदिव्यच्छवि सुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते निरानंदमिदं सर्वं प्रेमानंद स्फुटीकृतं जेन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैतं नमस्तुभ्यं कलिजन कृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो राधिनी स्वरूपाय गौरांग सुहृदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्यं पंडितं मुदा श्री गौरांग कृपा पात्रं कीर्तनानंद मानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं याति कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभाव स्वरूपातं कृष्ण प्रिया भूरियसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वन्दे नंद ब्रजस्त्रीणां पादोरिणमभिघ्नसु यशां हरिकथादिगीतं पुनाति भुवनत्रयम् आचतुर्वदन ब्रह्मादिबाहुरो परहरि अभालोचन शंभुर भगवान बदरायणे जंग प्रभयन्तमनुपेतमपेतकृतं
দৈপায়ন বিরহ কাতর অজুহাব পুত্রেতি তন্ময়াতয়তর বয়োভিনে দুস্তং সর্বভূত হৃদয় মণিমান তস্মি তমাদিদেবম করুণা নিধানম তমাল বর্ণম সুহিত অবতারম अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे श्री भागवत स्वरूपम वंशा कल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण जहाँ हईते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण। जय गौर भक्तवृंद गौर जादेर प्राण सबे मेरे देह मोरे निताय गौर भक्ति दान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल जाय निताय गौर हरि बोल। जय श्री राधे। तां प्रच्छदेन मुदिरोच्छविना पिधाय मंजीर मुक्त चरणांच विधाय देवी कुंजे ब्रजेन्द्र तनयन विराजमाने नक्तं कदा प्रमोदितामभिसारयिष्ये। कलिजुग पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभुर अतीब अंतरंग प्रिय परिकर आचार्य वर्य परम पूज्यपाद श्रीमद रूप गोस्वामी पादे प्रणीत श्री श्री गांधर्विका संप्रार्थनाष्टकम এই অষ্টকের চতুর্থ অষ্টকে গোস্বামী পাদ সাধক দশায় উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে শ্রীমতী রাধারানীর এক অভিনব সেবা অভিলাষ পোষণ করছে। সেই সেবাটি কি? কদা প্রমোদিতাম অভিসারয়িষ্যে। হে রাধে, কবে আমি তোমাকে অভিসার করাবো, অভিসারে নিয়ে যাব। কেমন তুমি? না শ্যাম সুন্দরের জন্য অতি ব্যাকুল হৃদয়া। কেন অভিসারে নিয়ে যাবেন? না এরা হচ্ছে রাধা কিঙ্করী, ভাবল্লাসা রতির মূর্তিমন্তী প্রতিমা। এদেরকে বলা হয় মঞ্জরী। তাই সমস্ত মঞ্জরীগণের মুখ্য মুখ্য কি কি সেবার অধিকার, যে অধিকার সখীগণেরও কখনো নেই, সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে পূজ্যপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী তাঁর শ্রী ব্রজ বিলাস স্তবেতে বলছেন, তাম্বুলার্পণ পাদমর্দন পয়োদানাভিসারাদিভি বৃন্দারণ্য মহেশ্বরীং প্রিয়তয়া যাস্তশয়ন্তি প্রিয়া। প্রাণপৃষ্ঠ সখী কুলাদপি কিলা সংকুচিতা ভূমিকা কেলি ভূমিষু রূপমঞ্জরী মুখাস্তা দাসিকা সংশ্রয়ে। শ্রীমতী রাধারানীর অন্তরঙ্গা
কিঙ্করী গণের মধ্যে যিনি মুখ্যতমা অধ্যক্ষা স্বরূপা, সেই রূপমঞ্জুরী নামক কোন কিঙ্করীর চরণকে আমি সম্যক রূপে আশ্রয় করি। কেমন না, তাদের সুনির্দিষ্ট সেবা হচ্ছে তাম্বুল অর্পণ, অর্থাৎ শ্রী গোবিন্দের প্রসাদী তাম্বুলের দ্বারা শ্রীমতী রাধারানীর সুখবিধান, পাদমর্দন, নিত্যশ্রান্তা, কখনো সুদীর্ঘ পথে গমনাগমন পরিশ্রান্তা রাধারানীর চরণ কমল বিশেষ প্রসঙ্গরূপা সেবার মধ্য দিয়ে সংবর্ধনের দ্বারা প্রীতিবিধান করা। পয়োদানাভি অর্থাৎ রাধারানী অভিসার শ্রমে পিপাসার্তা হলে তাকে জল দান তথা অভিসারাদিভি। এই অভিসার কাকে বলে না, সাধারণ গমনাগমনকে অভিসার বলে না। কেউ কোনো উদ্দেশ্য নেই কোথাও যাচ্ছেন, তখন তাকে অভিসার বলা হবে না। অভিসারের একটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, অনুরাগী অথবা অনুরাগিনী, প্রেমিক এবং প্রেমিকা যখন প্রেমের দুর্বার আকর্ষণে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণের ব্যাকুলতা নিয়ে প্রেমিকা প্রেমিকের অভিমুখে কিংবা প্রেমিক প্রেমিকার অভিমুখে গমন করেন, এই বিশেষ উদ্দেশ্য প্রণোদিত এবং বিদ যাত্রাকেই গমনকেই বলা হয় অভিসার। যেখানে এই মধুর রসাত্মক দাম্পত্য প্রেম, সেখানে এই অভিসার শব্দটি প্রযোজ্য। এই অভিসার বিবিধ প্রকার, সেই সমস্ত প্রকরণকে অনুভব করে এই কিঙ্করীগণই একমাত্র শ্রীমতী রাধারানীকে অভিসার করিয়ে থাকেন। রাধারানী নিজেও জানে না যে কোন তিথি কোন পক্ষ কিংবা বিশেষ কোন যোগ, এবং তদানুসারে তাকে কেমন ভাবে বিচিত্র বেশি সুসজ্জিতা হয়ে অভিসার করতে হবে। এই বিষয়ে একমাত্র অভিজ্ঞা যারা, তারাই হলেন এই কিঙ্করী বা মঞ্জরীগণ। এইভাবে তারা বৃন্দারণ্য মহেশ্বরী প্রিয়তা যাস্তী প্রিয়া, বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী রাধারানীকে যারা সর্বক্ষণ সেবার দ্বারা প্রসন্ন করেন এবং প্রাণ পৃষ্ঠ সখী কুলাদুপি কিলা সংকোচিতা ভূমিকা, শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দ যখন
খুব অন্তরঙ্গ পরিবেশে নিবিড় সম্ভোগ লীলায় সম্পৃক্ত থাকেন, সেখানে প্রাণপৃষ্ঠ সখী কুলাদপি, পঞ্চপ্রকার সখী, সখী, প্রিয় সখী, প্রাণপৃষ্ঠ সখী বা পরমপৃষ্ঠ সখী, আর প্রাণসখী এবং নিত্য সখী। তার মধ্যে ললিতা, বিশাখা ইত্যাদি অষ্টসখীগণ, এরা হচ্ছে পরমপৃষ্ঠ বা প্রাণপৃষ্ঠ সখী। আর শিল্পমঞ্জরী, রতিমঞ্জরী, রসমঞ্জরী, গুণমঞ্জরী প্রমুখা মঞ্জুরি এবং কিঙ্করীগণ, এরা হচ্ছে কেউ প্রাণসখী, অর্থাৎ রাধারানীর এরা সখী বটে, কিন্তু এদের সখীত্বের মধ্যে রয়েছে চরমতম এক অভিনব দাস্যভাব। এই জন্য একাধারে এরা কিঙ্করীও বটেন, আবার রাধারানীর অতীব অন্তরঙ্গ সখীও বটেন। এদের অবাধ গতি কোথায় না, নিভৃত বিলাস কুঞ্জে অন্তরঙ্গ অবস্থায় রাধাশ্যাম যখন সম্ভোগে লিপ্ত থাকেন, সেইখানে ললিতাদি প্রমুখ পরমপৃষ্ঠ সখীগণের প্রবেশ সম্ভব হয় না। একমাত্র অসংকোচিতা ভূমিকা গ্রহণকারিণী হচ্ছে এই কিঙ্করী এবং দাসীগণ, আর তাদের মধ্যেই হচ্ছে অতীব নিগুড় অন্তরঙ্গা মুখ্যা অধ্যক্ষা স্বরূপা শ্রীরূপ মঞ্জরী। তা দাস গোস্বামী পাদের এই রূপমঞ্জরীর চরণে বিজ্ঞপ্তির প্রণাম মন্ত্রে আমরা কি জানলাম যে মঞ্জুরি গণের মধ্যেই হচ্ছে এক মাত্র মুখ্যা এই শ্রী শ্রী রূপমঞ্জরী, এবং এরাই এতভাবে শ্রীমতী রাধারানীর মন বুঝে এবং স্থান কাল পাত্র পরিবেশের পরিস্থিতি বুঝে অন্তরঙ্গভাবে শ্রী শ্রী রাধারানীর সেবা পরিচর্যা করে থাকেন। গতকাল এক অভিনব বাসনা পূরণ হয়েছে, কি শ্রী শ্রী যুগল বিলাসীর প্রাণভরি সেবা সৌভাগ্য, কিন্তু সেটি অপূর্ণ অবস্থাতে স্ফূর্তির বিরতিতে আবার গোস্বামীপাদ এই বৃন্দাবনের কখনো গোবর্ধন তটে, কখনো রাধাকুণ্ড তটে, কখনো কলিন্দ নন্দিনী তটে অর্থাৎ শ্রী যমুনার তটে দর্শন বঞ্চিত হৃদয় নিয়ে আর্তনাদ হাহাকার, হা রাধে, হা রাধে, কবে আমি তোমার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হব। কি সৌভাগ্য? অভিসারৈষ্যে। গতকাল অভিসারের কথা আমরা শ্রবণ করেছি। রাধা গোবিন্দের অদ্ভুত অনির্বচনীয় অনন্য সাধারণ রূপ মাধুর্য বিশিষ্ট অবস্থায় তার নানা প্রকার সেবা এবং পরিচর্যার অভিলাষ। তারপরে আবার স্ফূর্তির বিরতিতে হাহাকার। এই হাহাকারের মধ্য দিয়ে আবার তিনি রাধারানীর কাছে প্রার্থনা করছেন, কি কবে আমি তোমাকে অমনি ভাবে অভিসার করানোর সৌভাগ্য প্রাপ্ত হব রাধে। এই অভিলাষ উদয় হওয়ার কারণ কি না, কারণ হচ্ছে পূর্ব শ্লোকের পরম্পরা ক্রমে, এই কারণ নয়, এটি অন্য দিনের ঘটনা।
যা স্ফূর্তির মধ্য দিয়ে গোস্বামীপাদ তার সিদ্ধ দশায় এই বৃন্দাবনে সৌভাগ্য প্রাপ্ত হলেন। কি স্ফূর্তির উদয় হয়েছে। দেখছেন তিনি শ্রী যমুনায়, সময়টি প্রদোষ কাল, অর্থাৎ এই অষ্টকাল লীলার মধ্যে একটি কাল হচ্ছে প্রদোষ কাল। সায়ং, সায়ংয়ের পরে প্রদোষ, প্রদোষের পরে রক্ত, আর রক্তের পরে নিশান্ত, অর্থাৎ 6টা থেকে সন্ধ্যা 8:24 পর্যন্ত সায়ংকাল, আর এই 8:24 থেকে রাত্রি 10:36 পর্যন্ত হচ্ছে প্রদোষকাল। এই প্রদোষকালের শেষের দিকেই 10 দণ্ডে শ্রীমতী রাধারানী অভিসার করেন। যে কুঞ্জে মিলিত হওয়ার সংকেত থাকে সেই কুঞ্জে। আজকে যখন আবার স্ফূর্তির উদয়, গোস্বামীপাদ দেখছেন তিনি শ্রী যমুনার তটে ধীর সমীরে কেলিকুঞ্জের নিকটে অবস্থান করছেন। অভিসারের কাল সমাগত, আমি এখানে। স্বামীর সঙ্গে প্রীতমের সঙ্গে প্রিয়ার মিলন সাধনের সময়, কিন্তু মিলনটা হবে কোথায়? এমন সময় দর্শন করছেন, ওই তো নাগর আসছে। কিভাবে, কখন আসছেন? মহাজন অনুভব করে বলছেন, ওই দেখো, জান হলো ঘর পর নিন্দে ভেলো ভোর, সে যে তেজি উঠোই নন্দ কিশোর। এই প্রদোষ কালে ঘরে ঘরে সমস্ত নিশাকালীন কর্মসাধন এবং ভোজনাদি সমাপ্ত হয়ে যায়। তারা সবাই আপন আপন স্বয়ং প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করেন। তখনই শ্রীমতী রাধারানী এবং গোবিন্দের সুযোগ হয় অভিসারে যাওয়ার জন্য। তাই জানলো ঘর পর নিন্দে ভেলো ভোর। গোবিন্দকে মা পাঠিয়ে দিয়েছেন, গোপাল ভীষণ পরিশ্রম হয়েছে গোচারণে, যাও উদর পূর্ণ করে ভোজন করিয়ে দিলাম, এইবার তুমি একটু সুখ নিদ্রাগত হও, বনের ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে। কিন্তু নিদ্রা, উৎকণ্ঠায় নিদ্রা নেই। একাকী শয়ন প্রকোষ্ঠে ভাবছেন রাধারানীর মুখমণ্ডল। সে যে তেজে উঠে নন্দ কিশোর ধীরে ধীরে শয্যা থেকে উঠে পড়লেন, বাতায়নকে উন্মুক্ত করলেন, জানালাটা খুলে দিলেন। প্রশস্ত গবাক্ষ, তার পাশে দাঁড়ালে বাইরে একেবারে উন্মুক্ত গগন দৃষ্টিতে পড়ে। সঘনে গগনে হেরি নখতর পাতি। সেই গবাক্ষ পথে বেরিয়ে শ্যামসুন্দর দেখছেন রাত্রি কত গভীর হলো। এখনকার মতো তো যান্ত্রিক ঘড়ি তখন অত ছিল না। তা কিভাবে তখনকার দিনের সময়টা নির্ধারণ হতো? না, দিনের বেলাতে সময় নির্ধারণের একটা উপায় ছিল, একটা নির্দিষ্ট স্থানে একটা নির্দিষ্ট পরিমাপের দণ্ড পোতা থাকত। এইবার সূর্য পূর্ব দিক থেকে যে পশ্চিম দিকে যাচ্ছে, তো দণ্ডের ছায়াটার মাপ দেখে বোঝা যায় এখন বেলা কত হয়েছে।
সূর্য যখন মধ্য গগনে গিয়ে দাঁড়ায় তখন দণ্ডের ছায়া আর দেখা যায় না, তখন বুঝতে হবে এখন ভরা দুপুর। তারপরে ধীরে ধীরে আবার দণ্ডের ছায়াটা বাড়তেই থাকে। তো ওই যে পরিমাপে বাড়ছে সেটি দেখে দেখে অনুমান করা হয় যে এখন মধ্যাহ্নকাল গত হয়ে গিয়ে অপরাহ্নকাল সমাগত হয়েছে এবং অপরাহ্নকালের এতটা দণ্ড অতিবাহিত হয়েছে। এইভাবে দিনে সময় পরিমাপ হতো আর রাত্রিকালে সময় নির্ধারিত হতো আকাশে নক্ষত্র দেখে। কিভাবে সেটি বোঝা যায়? না, ওই যে ধ্রুব তারাকে কেন্দ্র করে সপ্তর্ষি মণ্ডল কিন্তু ঘুরতে আছে। সন্ধ্যাবেলায় দেখবেন সপ্তর্ষি মণ্ডল যেখানে আছে ভোরবেলা সেখানে থাকে না, কেন? পরিভ্রমণ করে তো ধ্রুব তারাকে লক্ষ্য করে। তো সপ্তর্ষি মণ্ডলের অবস্থান দেখে বোঝা যায় যে এখন মধ্যরাত্রি কি প্রথম জাম কি তৃতীয় জাম। এইভাবে পরিমাপ হতো তদানীন্তন কালে। তাই সঘনে গগনে হেরি নখতর পাতি। গোবিন্দ দেখছেন যে সপ্তর্ষি মণ্ডলটা কোন দিকে এখন রয়েছে। হ্যাঁ, তাহলে এখন রাত্রি এতটা হয়েছে। অবধি না ছুটল না উঠল রাতি। হ্যাঁ, রাত্রি গভীর হয়েছে। গভীর রাত্রিতে বেরোনো উচিত নয়, কিন্তু অনুরাগী জন তার কাছে এটাই প্রশস্ত সময়। জলধর রুচিহর শ্যামর কাতি যুবতী মোহন বিষ ধরু কত ভাতি। শ্যাম সুন্দর আমার নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারী। এইবার অভিসার করবেন, রাধারানীর যেমন কিঙ্করী আছেন, আমার গোবিন্দের কিন্তু কেউ নেই। তাকে একা একাই অভিসারের সাজে সাজতে হয়। আজকে আমি কেমন বেশি আমার কান্তা শিরোমণি রাধারানীর সঙ্গে মিলিত হব, তাকে নিজে নিজেই সাজতে হয়। তাই যুবতী মোহন বেশ করু কত ভাতি। অভিনব যুবতী মনকে মোহিত করার জন্য বেশ ধারণ করলেন। অনুরাগিনী ধনী জানি সুজান ঘোর আধি আরে তব করল পয়ান। সেই রাত্রি হচ্ছে কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, হয়তো অমাবস্যা হতে পারে। প্রগাঢ় অন্ধকার জমাট বেঁধে আচ্ছন্ন করেছে সমগ্র ব্রজভূমিকে। ধনী অনুরাগিনী জানি সুজান, প্রাণে প্রাণে টান পড়েছে। রাধারানী ব্যাকুল হয়েছেন আমার জন্য, তাই গোবিন্দ ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। ধীরে ধীরে সেই অন্ধকার রজনীতে বেরিয়ে পড়লেন। পরনারী প্রীতি কইছন ঋত চলনি নিভৃত পথে নামানয়ে ভীত। এত গভীর রাত্রে সেই বনপথে, সাপদ সংকুল পূর্ণ বনপথে সাধারণ মানুষ কখনোই বের হয় না। এক বের হয় বিপদাপন্ন ব্যক্তি, আর বের হয় প্রেমাসক্ত চিত্ত প্রেমিক বা প্রেমিকা। তাই চলনি নিভৃত পথে নামানয়ে ভীত। কোনো ভয় ভীতের অপেক্ষা না রেখে গোবিন্দ বেরিয়ে পড়লেন। হৃদয়ে শ্রীমতী রাধারানীর বদনখানা ধ্যান করতে করতে কুসুমিত কানন কালিন্দী তীর চলি আবল গোকুল বীর। সেই শ্রী যমুনার তীরে ধীর সমীরে কেলি কুঞ্জের নিকটে এসে দাঁড়ালেন। এইবার স্ফূর্তির উদয়ে
দৈবক্রমে শ্রী রূপমঞ্জরী সেখানেই দেখছেন এই তো প্রীতম, এই কুঞ্জেই প্রবেশ করলে। নিশ্চিন্ত হলেন, এই কুঞ্জেই শ্যাম অবস্থান করছে। আজ আমার পরম সৌভাগ্য, এই কুঞ্জেই আজ আমি আমার আত্মেশ্বরী রাধারানীকে নিয়ে এসে অভিসার করিয়ে মিলন করাবো। ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ অনুভব করার পরে নিশ্চিন্ত হয়ে উপস্থিত হলেন যাবট মন্দিরে। এদিকে ব্যাকুলিত হৃদয়া রাধারানী, অভিসারের সময় সমাগত, কিন্তু আমার রূপ কই? আমি কেমন ভাবে আজকে অভিসারে যাব আমি তো নিজেই বুঝি না। ওরা ভালো বোঝে, ওরাই আমাকে সেইভাবে সাজিয়ে দেয় এবং সেইভাবে বিধি বিধানগুলো জানিয়ে দেয়। এমন সময় ধীরে ধীরে শ্রী রূপমঞ্জরী জয় শ্রী রাধে জয় শ্রী রাধে বলতে বলতে সে উপস্থিত। আহ রূপ, এতক্ষণে তুমি এলে? আমার মনে হচ্ছে প্রাণ ফিরে পেলাম। দেখো অভিসারের সময় সমাগত, কিন্তু আমি তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম। কেমন ভাবে আজকে যাব জানি না। আমার মাধব বা আজ কোন কুঞ্জে অবস্থান করছেন। এরা জানে অভিসারের মর্ম, তাই বলছেন রাধে গো, ঠিকই আমি ওই জন্যই এলাম, আর বিলম্ব করো না। ও সুন্দরী ঝট কর নটিনী সুবেশ, দেরি করো না, তাড়াতাড়ি নটিনীর বেশি সাজতে হবে, নর্তকীর বেশি সাজতে হবে। কেন? নিত্য রাসলীলা অনুষ্ঠিত হয়, এক নৈমিত্তিক রাসলীলা আর নিত্য রাসলীলা। নৈমিত্তিক রাসলীলা হয় যমুনার ওই পারের বংশীবটে, আর নিত্য রাসলীলা হয় বৃন্দাবনে বংশীবটে। তা এই রাসের নৃত্য করতে হবে না, এই জন্য নিত্যের উপযোগী বেশ ধারণ করতে হবে। সুন্দরী ঝট করো নটিনী শিবেশ, সময় হইল আসি বাজিবে সংকেত বাসি, ধৈর্যের না রহিবে লেশ। এক্ষুনি বাঁশি বেজে উঠবে, আর তখন তো তোমাকে রাখা যাবে না, ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এমনকি ওই যথাবস্থিত ভাবেই তুমি ছুটতে থাকবে। এই জন্য এসো, আজ তোমাকে মনোমোহিনী করে সাজিয়ে দিই। কিভাবে সাজাবি? গমন মন্থর ভাবে কবরী এলাই যাবে, ঝট করো বেনির রচনা। রাধারানী, আজকে তোমার কবরী বন্ধন হবে না। কেন? দেরি হয়ে গেল তো। বাঁশি বাজার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে ছুটতে যেতে হবে, দিক বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে। তো এলোথেলো ছুটতে গেলে কি হবে না, খোপাটা কবরীটা ধীরে ধীরে খুলেই যাবে। ঝাট করো বেনির রচনা। এসো আমরা বেনি গেথে দিই, তার বেনি দুলিবে কিন্তু খুলে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকবে না। শ্রম জলয়ে যাবে ভাসি, মলিন হবে মুখশশী, কাজল পরিতে করি মানা। আর আজ তোমাকে কাজল পড়তে হবে না। সে কি? কেন রূপ? আমার এই অঞ্জনে রঞ্জিত নয়ন দেখেই তো প্রীতম মুগ্ধ হয়েছিল পূর্বরাগের কালে। তা যে প্রসাধন আমার প্রীতমের প্রসন্নতা বিধান করে, চরম সুখ বিধান করে, সেই প্রসাধন তো আমার কাছে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তা কাজল পড়তে বারণ করছো কেন? করছি কেন বোঝো না? এই যে দেরি হয়ে গেল তো,
এই জন্য ধীরে ধীরে আর তুমি অভিসারে যাবে না। বংশীধ্বনি হওয়া মাত্রই তুমি দ্রুত গতিতে এমন ছুটবে যে ছুটতে ছুটতে শেষে ঘর্মাক্ত কলেবর হবে, আর মুখটাও ঘেমে গিয়ে কাজলগুলো ধুয়ে ধুয়ে তোমার সোনার বদনকে কালি বাঁকা করে দেবে। এই জন্য আজকে তোমাকে কাজল পরতে হবে না। তাই আর নীল অট্টপট্ট শাড়ি আটিয়া পরহ গৌরী, খুশিয়ানা পরে সেই কালে। দেখো না অমানিসার প্রগাঢ় অন্ধকার, আজ হবে কৃষ্ণাভিষার। এই জন্য নীল অট্টপট্ট শাড়ি আটিয়া পরহ গৌরী। পট্ট শাড়ি তো সিল্কের, ও সাধারণভাবে পরলেই খুলে যায়, এই জন্য একটু এটে সেটে পড়তে হবে যাতে খুলে না যায়। আর কাঁচুলে পরিয়া হার, ভিতরে রাখো তার, ছিঁড়লে থাকোই যেন গলে। গজমতি পরিয়ে দেব তো, সে গজমতিটা প্রত্যেক দিনের মতন তোমার বক্ষে দুলিয়ে দুলিয়ে চলবে না, সেটা ওখানে গিয়ে। কেন না, আজকে তো তুমি দৌড়ে দৌড়ে যাবে, বিলম্ব হয়ে যাচ্ছে। তা এলো থেলো বনবিথিকায় ছুটতে ছুটতে কি হবে, মূল্যবান গজমতি হারটি খুলে কোথায় এক একটা মতি খুলে পড়ে হারিয়ে যাবে, তার ঠিক ঠিকানা থাকবে না। এই জন্য বলছি গজমতিটা গলায় পরে কাঁচুলির ভেতরে তুমি প্রবেশ করিয়ে রাখো। কেন না, সুতোটা ছিঁড়লেও ওই মণিগুলো সেইখানেই থাকবে, পরে আমরা সংগ্রহ করতে পারবো। নূপুর পরিতে বলি পুরুষে নিষেধ করি, চলিতে চরণে হবে ভারী। আজকে নূপুর পড়তে হবে না, সে কি নূপুরই তো প্রীতমের বংশীর আহ্বানে সাড়া দিতে দিতে চলে। সেই নূপুর কেন পরা হবে না সখী? না, দুটি কারণ। আজকে দ্রুতগতি যেতে হবে রাধারানী, তা নূপুর তো অনেকটা ভারী, তা চরণ যদি ভারী হয় তাহলে দ্রুত গতিতে চলা যাবে না। আর একটা কারণ, নূপুর তো আনন্দে একেবারে প্রাণ খুলে ঝমঝম করে বাজবে, জিতং জিতং করে বাজবে। আর জটিলা কুটিলা যদি শুনতে পায় আর অভিসার হবে না। দুতির চাতুরি কথা শুনি বিষভানু সুতা, বদনে বসন দিয়া হাসে, দিয়া প্রসাদ আদি পান, দুতির রাখো এমান, कहत ही गोविंद दासी। तेमेर अभिसारम। रूप তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণে? তুমি এলে, ছিলাম সেই যমুনার তীরে। কোথায় জানো কি দেখে এলাম? পূর্বং যত্র সমং তয়া রতিপতে রাসাদিতা, সিদ্ধয় তস্মিন নেব নিকুঞ্জ মনমত মহাতীর্থে পুনর্মাধবম, ধ্যায়ং তামনিশং জপন্নপি তবৈ আলাপ মন্ত্রাবলীম, ভূয়স্তৎ কুচ কুম্ভ নির্ভর পরিরম্ভামৃতং বাঞ্ছন্তি। অভিসার করাবো তোমাকে কবে? এই অভিলাষ কার কাছে? যার কাছে অভিসার করাবো তিনি কেমন অবস্থায় আছেন? পূর্বং যত্র সমংতায় রতিপতে রাসাদিতা সিদ্ধায়। মনে আছে পূর্বর আগে প্রথম তোমাদের মিলন হয়েছিল কোথায়? না সেই যমুনার কূলে ধীর সমীর কুঞ্জিতেই মাধবী লতা বেষ্টিত নিভৃত কুঞ্জি তোমাদের প্রথম মিলন হয়েছিল।
তো সেই প্রথম মিলনের স্থানকে আজও তোমার প্রীতম মহাতীর্থ মনে করে। কেন না? নিকুঞ্জ মন মতো মহাতীর্থ। তা তীর্থ কেন না? তীর্থে গেলে যেমন জ্ঞান অজ্ঞানকৃত পাপের সমস্ত ক্লেশ দূর হয়ে যায় এবং দিব্য ভাবের উদয় হয়, তেমনি মাধবের অন্তরে যে স্মর জ্বালা ছিল তার সম্পূর্ণ ক্লেশ তোমার সঙ্গে প্রথম সম্মিলিত হওয়াতে যে কুঞ্জে চিরকালের জন্য অপসৃত হয়েছে সেটি হচ্ছে মহাতীর্থ। তো সেই মহাতীর্থ কুঞ্জিতে অবস্থান করছে। তাই কেমন অবস্থায়? ধ্যায়ং স্তাম অনিশম, ধ্যান ধরা যোগীর মতন সাধন করছে। সাধন বিনা সাধ্য বস্তু পাওয়া নাই যায়। তাই ধ্যান ধরা যোগীর মতন একাগ্র চিত্তে তোমাকে ধ্যান করছে। ধ্যান করতে করতে হৃদয়ে যখন তোমার মূর্তিখানি প্রতিবিম্বিত হয়ে উঠছে, তখন সাক্ষাৎ ভাবি তোমাকে পাবার জন্য তার ব্যাকুলতা একেবারে সীমাহীন দশা প্রাপ্ত হচ্ছে। কেমন করে পাবি? হঠাৎ মনে হলো, আমরাই বলেছিলাম স্বামীকে যে দেখো, দেবীকে যদি পেতে হয় ভজন করতে হবে তোমাকে। কি ভজন? না, তার নাম সাধন করতে হবে। রাধে গো, সেই দিন থেকে আমাদের এই আদেশকে শ্রদ্ধার সঙ্গে হৃদয় গেঁথে রেখেছে। জাপান নপি জপ করছে রাধে রাধে রাধে, কিন্তু নাম সাধনায় যখন প্রত্যক্ষ তোমার দর্শন পাচ্ছে না, আবার তখন কেঁদে কেঁদে হাহাকার করছে। এবং তবেই বা আলাপ, ওই প্রথম মিলনের কালে যে যত প্রেমালাপ হয়েছিল তোমাতে আর তাতে, সেই প্রেমালাপের কথা আবার পুনরাবৃত্তি করছে। আর কুচকুম্ভ নির্ভর পরীর রম্ভনামৃত বাঞ্ছতি, তোমার পরিসর হৃদয়ের মাঝে পিনপয়ধর যুগল সমন্বিত, তোমার হৃদয়ের নিবিড় আলিঙ্গনে যে সুখামৃত, সেই সুখামৃত প্রাপ্তি দুর্বল লালসা নিয়ে অপেক্ষা করছে। এই জন্য রাধে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। কিভাবে যেতে হবে? আহা, এরা তো রসিকা সব। রতি সুখ সারে গতমভিসারে মদন মনোহর বেশম রাধে, মদন মনোহর বেশম। রতি সুখ সারে গতম অভিসারে, চলো আর দেরি করো না। কেন না? আজকের মিলন হচ্ছে রতি সুখের সার তত্ত্ব। কার মিলন? জড় জগতের প্রেমিক প্রেমিকার মিলন নয়। কেন? জড় জগতের কোন যুবক যুবতীর অন্তঃকরণে প্রেমটা হয় না। সাধারণ সাহিত্যিক কবিগণ এই প্রেমের কাহিনী নিয়ে অনেক কাব্য সাহিত্য রচনা করেছেন, করছেন, হয়তো করবেন, কিন্তু কখনো প্রাকৃত জগতের যুবক যুবতীর ক্ষেত্রে প্রেম শব্দটি ব্যবহার করা যাবে না। কেন? প্রেমের সংজ্ঞা হচ্ছে
ধ্বংস সর্বদা ধ্বংসরাহিত্য ধ্বংস কারণেপি যদ ভাব বন্ধন চূর্ণ সপ্রেম নিগদ্যতে। শত শত ধ্বংসের কারণ থাকা সত্ত্বেও যুবক যুবতীগণের যে ভাববন্ধন চির অটুট অখণ্ড অবস্থায় অবস্থান করেন, সেই ভাববন্ধনকেই প্রেম বলা হয়। তো সেটা জড় জগতে হয় না, একমাত্র রাধা গোবিন্দেই হয়। আর এই রাধা গোবিন্দের যে মিলন, এটি হচ্ছে চরম সুখের সার। মদন মনোহর বেশম না কুরুনি তম্বিনী গমন বিলম্বন, না কুরুনি তম্বিনী গমন বিলম্বন, অনুসর তার হৃদয়ে সম। রাধে, তুমি তো নিতম্বিনী, অর্থাৎ রাধারানীর নিতম্ব অধ্যয় খুব স্থূল, ভারী ওজন। যাদের নিতম্ব অতি স্থূল হয় তারা খুব দ্রুত গতিতে যেতে পারেন না, একটা ছন্দে ছন্দে তাদের গমন হয়। এইভাবে একে তুমি নিতম্বিনী, স্বাভাবিকভাবে দ্রুত চলতে পারো না, আর এদিকে ওই দেখো সংকেত বাঁশি বেজে উঠেছে। এই জন্য আর বিলম্ব করা উচিত নয়। চলো, আমরা তো সাজিয়ে দিলাম, আবার বাকি সাজিয়ে দেব। অভিসারতং হৃদয় সম। কার প্রতি? তোমার হৃদয় বল্লভের প্রতি। রাধারানী বলছেন, হ্যারি আমার প্রাণবল্লভ আজ কোথায় রয়েছে? ধীর সমীরে যমুনা কুতীরে, ধীর সমীরে যমুনা কুতীরে, বসতি বনে বনমালী রাধে, বসতে বনে বনমালী, পীর পয়োধর পরিসর মর্দন, পীর পয়োধর পরিসর মর্দন, চঞ্চল কর যুগ শালী, ধীর সমীরে। ধীর সমীর নামক শ্রী যমুনার তীরে কুঞ্জে বনমালী রয়েছেন। ওরে ভাবছেন বনমালী এমনি অবস্থান করছেন বললেই তো অভিসারের জন্য উদ্ভ্রান্ত হবে না, তাই সম্ভোগের উদ্দীপনা জাগাবার জন্যই বলছেন, তোমার প্রীতম সেই কুঞ্জে অধীর ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কি? পীন পয়োধর পরিসর মর্দন, চঞ্চল কর যুগশালী। তার বিশেষ অঙ্গ কর কমলোদ্দয় চঞ্চল হয়ে উঠেছে তোমার হৃদয় প্রদেশ সংস্পর্শের জন্য। বুঝো? তাই সেই কুঞ্জে কি করছে আমার বধূ? নাম সমেতম কৃত সংকেতম, নাম সমেতম কৃত সংকেতম, বাদয়তে মৃদু বেদুম রাধে, বাদয়তে বেনু মৃদম। নাম সমেতম কৃত সংকেতম, নাম সাধনেই নামীকে পাওয়া যায়। এই তত্ত্বটি সম্যক উপলব্ধি করে তোমার প্রীতম মুরলীতে তোমার নাম সাধন করছে। বাদয়াতে মৃদু বেনুম, এমন সুন্দর মসৃণ রাগের ছোঁয়া দিয়ে তোমার নাম সাধন করছেন। আর কি অবস্থা প্রাপ্ত হচ্ছেন জানো?
বহু মনুতে ননুতে তনুসঙ্গত পবন চলিতম পীরেনু। একটা দমকা হাওয়া কুঞ্জের লতা বিতানকে আন্দোলিত করে চলে গেল, তার মধ্যে ধূলি কণা উড়ে এলো। আহা, বহু মনুতে ননুতে তনুসঙ্গত। ওই পবনের দ্বারায় সঞ্চালিত ধূলি কণা যখন এই কুঞ্জে উড়ে এসেছে, শ্যামের গায়ে পড়ছে, তখন বহু মনুতে ননু ছল ছল নয়ন, আহা নিশ্চয় আমার প্রিয়া আসছে। আর মহাভাগ্যবান পবন, মহা কৃতকৃতার্থ ভাগ্যবান হচ্ছে ব্রজের এই ধূলি কণা আর এ কাঙ্গাল রাখাল। কেন না, রাধারানী যে পথে অভিসার করে আসছেন, ভাগ্যবান পবন সেই রাধারানীর অঙ্গ স্পর্শ প্রাপ্ত হয়েছে, হয়ে এত সুখ এত আনন্দ উথাল পাতাল হয়ে এই দিকে বয়ে আসছে। এমন ভাবে বইছে যে সেই পবন সঞ্চালনে ধূলি কণাও গিয়ে তাতে গিয়ে মিশ্রিত হয়েছে। তো রাধা অঙ্গ স্পর্শে মহাভাগ্যবান পবন, আর সেই রাধা অঙ্গস্পৃষ্ট পবনকে স্পর্শ পেয়ে ধূলি কণাও মহাভাগ্যবান হয়ে গিয়েছে। দেখো তোমার প্রীতম, তোমার জন্য তার কত অনুরাগ। তারপরে সেই ধূলিকণা যখন তার অঙ্গে এসে পড়েছে, আহা, তখন নয়নের জলে ভাসছে, আজ আমার এই রাখাল জন্ম সার্থক হলো। এ নিশ্চয় আমার প্রিয়াজিৎ কান্তা শিরোমণি রাধারানীর এই যে পদ রজকণা, পবন চলিত মপিরেনু। শুধু তাই নয়, আরো কি করছে জানো? পততি পতত্রে বিচলিত পত্রে শঙ্কিত ভবদুপজানম। পততি পতত্রে, নিশাচর পাখি, দিবাচর পাখি রাত্রিবেলা গাছে একটা জায়গায় স্থির হয়ে সারা রাত্রি কাটিয়ে দেয়, তারা উড়াউড়ি করে না। কিন্তু নিশাচর পাখিগণ তারা এই গাছের ডালে বসছে, আবার উড়ে গিয়ে ওই গাছে পড়ছে, আবার ওইখানে পড়ছে। তো যখন বসে থেকে উড়ে যায়, তখন ওই শাখাগুলো আন্দোলিত হয়, তাতে একটা শব্দ হয়। কিংবা কোনো শুকনো পাতা থাকে, ওই আন্দোলিত হওয়ার জন্য খসখস শব্দ করতে করতে পড়ে যায়। এরকম ঘটনায় শব্দ শ্রবণ করে উৎকুণ্ঠিত তোমার প্রীতম মনে হচ্ছে তুমি বোধহয় আসছো, তাই তার পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। আহা, আর তো দেরি করা উচিত নয়। রচয়িতি শয়নং সচকিত লয়নং পুষ্যতি তব পন্থানং। এই তোমার প্রিয়াজি এসে গেল, তখন কি বিচিত্র করে তোমার সুখের জন্য শয্যা রচনা করছেন এবং পথকে সমার্জন করছেন, বারবার অপেক্ষা করছেন। প্রসঙ্গ রূপা সেবা একেই বলে। তিমির অভিসারণ, এই কৃষ্ণপক্ষের উপযোগী বেশভূষায় রাধারানীকে সাজাচ্ছেন। রূপমঞ্জুরির আনুগত্যে আলো আলো কিঙ্করীগণ এবং মিলনের ও বিলাসের উন্মাদনাকে আরো উদ্দাম করে দেওয়ার জন্যই এইসব প্রসঙ্গ রূপা সেবা রূপমঞ্জুরি বলছেন। রাধে মুখর মধীরম তেজ মঞ্জিরম, মুখর মধীরম তেজ মঞ্জিরম, রিপুমিব কেলিশুলোলম। রাধে রিপুমিব কেলিশুলোলম।
আজকে তোমাকে নূপুর পড়তে হবে না। কেন? আজকে তোমার প্রীতম সম্ভোগ উন্মাদনায় অস্থির অপেক্ষা করছে। এই জন্য মিলনে যে কেলি বিলাসটি এমন উদ্দাম হবে, আর সেই সময় যদি চরণে নূপুর থাকে তাহলে সম্ভোগ লীলায় বাধা সৃষ্টি হবে। এই জন্য মুখর মধিরম, ওই নূপুরটি মুখর তোমার চরণ স্পর্শ হওয়া মাত্রই বসে থাকলেও ও ঝুমঝুম করে বাজতেই থাকে। তাতে প্রতিকূলতার পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। তেজ মঞ্জিরম, আজকে নূপুর পরার কোনো প্রয়োজন নাই। কেন? রিপুবিবু কেলিশু লোলাম, চলো সখী কুঞ্জম সতিমির পুঞ্জম শিলয় নীল নিচুলম। আজকে রাধারানী এই গভীর অমানুষায় অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রি, আজকে সেই বেশেই যেতে হবে যাতে কার চোখে ধরা না পড়ে। তাই আজকে নীল বসন পরো, আর আমরা তোমাকে নীল বর্ণের যত অলংকার তাই দিয়ে তোমাকে সুসজ্জিত করে দেব, এবং নীল বা কৃষ্ণ বর্ণের প্রসাধন দিয়ে তোমাকে প্রসাদিত করব। রাধারানী রূপের নয়ন পানে চেয়ে দেখছেন, শ্যামকে দেখে এসেছে কেমন অবস্থায়, যেন নয়নের মধ্যেই তার ছবিটি প্রকাশ পাচ্ছে। পুরুষী মুরারের উপরিত হারে ঘনৈব তরল বলাকে তরি দিব পিতে রতি বিপরীতে রাজসী সুকৃতি বিপাকে। রাধে গো, আজকে যে তোমাদের মিলন হবে, মিলনে যে সম্ভোগ হবে, এই সম্ভোগ ক্রিয়াটি হয় তিন প্রকারে। কখনো কখনো রাধারানীর নেতৃত্বে আমার গোবিন্দের সহযোগিতায়, কখনো গোবিন্দের নেতৃত্বে রাধারানীর সহযোগিতায়, আবার কখনো উভয়ের সমনেতৃত্বে সমসহযোগিতায়। তো যখন প্রেমিকার কর্তৃত্বে আর প্রেমিকের সহযোগিতায় এই বিলাস সাধন হয়, তখন তাকে বলা হয় বিপরীত বিহার। এই বিপরীত বিহারের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নায়ক নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করেন, আর নায়িকা নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করেন, এবং অবস্থানটাও হয় তদনুরূপ। বিলাসের প্রাককালে নায়িকা যেখানে থাকে নায়ক সেখানেই, আর নায়ক যেখানে থাকে নায়িকা সেখানে। আজকে হবে বিপরীত বিহার। শ্যামের বক্ষের উপরে তুমি থাকবে, বিহার মত্ততায় প্রমত্তা হয়ে নানাবিধ সঞ্চালন ক্রিয়া সাধন করবে। আহা, তখন শোভাটি কেমন হবে! উরুষি মুরারে রূপুরিত হারে ঘনৈব তরল বলাকে। তোমার অনাবৃত সে অঙ্গখানা শ্যামের বক্ষে, আর তোমার সে গজমতি হার সেটিও শ্যামের বক্ষে বিরাজ করবে। দেখে কি মনে হবে তখন? ঘন ইব তরল বলাকে। যখন কাল বৈশাখীর কালো মেঘ ওঠে দিগন্তকে আচ্ছাদন করে, তখন যারা গ্রাম বাংলায় বসবাস করেছেন তাদের অভিজ্ঞতা আছে, ঝড়ের সম্ভাবনা করে জলাশয়ের যত সাদা ধবধবে বক পাখি তারা তখন উড়ে চলতে থাকে। তো যখন চলতে থাকে ওরা অদ্ভুত ভাবে একটা শৃঙ্খলিত সারিবদ্ধ ভাবে চলে। দূর থেকে ওই কাজল কালো মেঘের কোলেতে ওই বকপাংক্তির গমনটা যেমন দৃশ্য হয়,
ঠিক তেমনি কাজল কালো শ্যামের বক্ষে তোমার গজমতির হারের শোভাটা তেমনি হবে। ঘন এব তরল বলাকে। আর তুমি কেমন না থির বিচুরি বর্ণ গৌরী, তোমার বর্ণটি হচ্ছে স্থির বিদ্যুৎ। তাই তরিদিব পিতে রতি বিপরীতে রাজসী সুকৃত বিপাকে। আজকে যে তোমাদের এই মিলনটি সুকৃতির চরম পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হবে। বিপাক মানে দুটি অর্থ আছে। একটা বিপাক মানে বিপদ, বড় বিপাকে পড়ে গিয়েছি, বিপদে পড়েছি, অসুবিধায় পড়েছি। আর বিপাক বিশেষভাবে পক্কতা প্রাপ্ত, অর্থাৎ বিশেষভাবে পরিপক্ক দশাকে বলা হয় বিপাক। তা এই যে ভজন সাধনের চরম পরিপক্ক দশাই তো প্রেম সেবা প্রাপ্তি। এই প্রেম সেবা প্রাপ্তি হচ্ছে ভজন সাধনের পরিপক্ক অবস্থা। এটি হচ্ছে বিপাক। কেমন বিপাক? সুকৃতি বিপাক। অর্থাৎ শ্রী গুরুদেবের আনুগত্যে নিষ্কপট চিত্তে বিশুদ্ধ সত্যময় ভজন, তাই তার সুকৃতি। সেই সুকৃতির পরিপাক দশা নামই হচ্ছে বিপাক। তা দিয়ে তোমাদের দুজনার যে অনুরাগ, মিলন প্রচেষ্টা, তার চরম পরিণতি, চরম পরিপাক হচ্ছে আজকে তোমাদের এই বিপরীত বিহারটি। বিগলিত বসনম পরিহৃত রসনং ঘটয়ে জঘন পিধানম কিশলয় শয়নে পঙ্কজ নয়নে নিধিমিব হর্ষ নিধানম। রাধারানীকে সাজাতে সাজাতে গাইছে রূপমঞ্জরি। প্রসঙ্গ রূপা সেবা মিলন প্রচেষ্টাকে, অনুরাগকে উদ্দাম করে তোলার জন্য। এই দেখো ক্ষৌমবাস এঁটে সেটে পরিয়ে দিচ্ছি, কিন্তু এরকম যেন এঁটে সেটে অবস্থান না করে। সেই মুহূর্তে যখন তুমি সেই কেলি বিলাসী শয্যায় শয়ন করবে, তখন কন্দর্পের ইচ্ছাতেই স্খলিত হবে তোমার কোটি প্রদেশের ক্ষৌমবাস। উন্মুক্ত হবে অতীব মাধুর্য মণ্ডিত স্বর্ণ কদলী বিষ্ঠিস্ত তোমার জঘন উরুস্তম্ভ প্রদেশ। সেটি যখন প্রকাশ হবে, তখন পঙ্কজ নয়নে নিধিমিব হর্ষ নিধানম। সেই যখন প্রদেশের দুর্লভ মাধুর্য অনাবৃত দর্শন করে প্রীতম তোমার কি হবে জানো? যেন ধন অন্বেষণকারী কোন চরম দরিদ্র ব্যক্তি খুঁজতে খুঁজতে কোথায় লুকানো ধন আছে, হঠাৎ যদি গাছের তলায় খোলা জায়গায় পড়ে থাকতে দেখে দুর্লভ 7 রাজার ধন মানিক, সেই মানিককে পাওয়ার পরে তার যেমন মনোবৃত্তি হবে, তোমার অনাবৃত জঘন প্রদেশের সৌন্দর্য মাধুর্য আস্বাদনের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়ে মাধব তেমনি মনে করবে দুর্লভ নিধি আমি প্রাপ্ত হলাম। হরির অভিমানী রজনীর রানী মিয়মপি জাতি বিরাম কুরু বচনং সত্তল রচনং পুরয় মধুরিপকাম। রাধে গো, আর দেরি নয়, তোমার প্রীতম চরম অনুরাগ উৎকণ্ঠায় অপেক্ষা করছেন। আর রাত্রিও ধীরে ধীরে গভীর হতে হতে অবসানের দিকে চলেছে। এই জন্য আজ বিলম্ব করা উচিত নয়। আমার কথা রাখো। সত্তর রচনং পুরয় মধুরিপকাম। চলো অভিসারে চলো। সাজাচ্ছেন কৃষ্ণ বিসারম। আর এমনি করে প্রসঙ্গরূপা সেবার দ্বারা শ্রীমতী রাধারানীকে একেবারে তন্ময় করে দিচ্ছে।
আচ্ছা, যাওয়ার পর কি হবে? রূপ বিকিরসে মুহুর শাসান আশা পুরো মুহুরিক্ষতে প্রবিশতি মুহু কুঞ্জং গুঞ্জর মুহুর বহুতাম্মতি। আমি এখান থেকেই অনুভব করছি রাধে গো, এই যে অভিসারে বিলম্ব হচ্ছে তো তা মদন কদন ক্লান্ত কান্তে বিকিরসে মুহুর শাসান। তোমার বিলম্বে এত ধৈর্য হারা হয়েছে এবং সেই কন্দর্পের আক্রমণে যেন বেদনাক্ত ক্লিষ্ট হয়েছে। আর তোমার বিলম্ব দেখে মুহু শাসান ঘন ঘন নিঃশ্বাস ত্যাগ করছে, হায় হায় করছে। আবার মনে ভাবছে না তুমি বোধহয় আসছো। তখন পুরো মুহুরির সাথে আবার সামনের দিকে তাকিয়ে দেখছে, না নিশ্চয় আসছে। তাহলে আমি তাড়াতাড়ি কুঞ্জ সুসজ্জিত করি। প্রবিশতি মুহু কুঞ্জম, কুঞ্জের মধ্যে গিয়ে তড়িঘড়ি তোমার পাদ প্রক্ষালনের জলকে সুন্দর করে ভৃঙ্গার ভরে রাখছে। তুমি যে স্বর্ণচৌকিতে উপবেশন করবে, পদতলে বসে তোমার পদপ্রক্ষালন করবে, সেই স্বর্ণচৌকিটাকে সংস্থাপন করছে। করতে করতে দেখছে না এখনো তো এলো না। তখন গুঞ্জন মুহুর বহুতাম্মতি, তুমি আসছো না দেখে তখন নানা রকম মনের মধ্যে চিন্তা করছে, তাহলে কেন আসছে না? নিশ্চয় কোনো বিপদ ঘটেছে। তবে কি কোনো অমঙ্গল হলো, দুর্ঘটনা ঘটলো? এটি মনে করে চোখের জলে ভাসছে আর হায় হায় করছে। আবার কি অদ্ভুত, কখনো মনে করছে না 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 না, যতই বিপদ আসুক সব কাটিয়ে আমার রাধা আসবেই। রচয়িত মুহু সজ্জাং পর্যাকুল মুহুরিক্ষতে, আবার শয্যাটাকে নতুন করে সাজাচ্ছেন। বাসি হয়ে গেল, আমি সাজাই আবার। মুহুরিক্ষতে আবার বেরিয়ে দেখছেন। এই অবস্থায় অধীর অপেক্ষা করছেন। এই জন্য রাধে আর দেরি করা উচিত নয়। তদ বাম্যেন সমং সমগ্র মধুনা তিগ মংসুরস্তরঙ্গত গোবিন্দস্য মনোরথেন চ সমং প্রাপ্ততম সান্দ্রতাম। ওই দেখো রাধারানী, তোমার মনের কষ্ট অনুভব করি সূর্যদেব যেন আজকে তাড়াতাড়ি অস্ত গিয়েছে। আর অন্ধকার ক্রমে ক্রমে যত রাত্রি গভীর হচ্ছে, গাঢ় গাঢ় হচ্ছে। কেমন গাঢ় হচ্ছে? রাত্রি যেমন অন্ধকারটা গাঢ় হচ্ছে, ঠিক তোমার জন্য তোমার প্রীতমের অনুরাগটাও ততই গাঢ় হচ্ছে। এই জন্য আমি তো সেখান থেকেই এলাম। কোকানাং করুণ সনেন সদৃশী দীর্ঘাম অভ্যর্থনা। আমি অত করুণ স্বরে তোমার কাছে আবেদন করছি রাধে গো, আর দেরি করু না। বিলম্ব অসৌ বিফলং রম্যে অভিসারক্ষণ। আজকে অভিসারের শুভক্ষণকে তুমি কিছুতেই ব্যর্থ করে দিও না। চলো রাধারানী। যাওয়ার পরে কি হবে সেটিও যেন আগেই ছবিটা দেখতে চাইছেন রাধারানী। দেবীর অভিসার, অমাবস্যা, প্রদীপহীন, আশ্লেষদ অনুচুম্বনাদ অনু নখেল লেখাদ অনুসন্তজ প্রদবাধন সংভ্রমণ অনুলতারম্ভ প্রীতরম। কুঞ্জেও প্রদীপ নেই, অন্ধকার, আর পথ অন্ধকার। তুমিও এইভাবে
কৃষ্ণ বর্ণবেশে সেজে যাচ্ছ, কাজে দুজনকে দুজন দেখতে পাচ্ছ না। অঙ্গগন্ধে অনুভব করবে প্রীতম তুমি এসেছ, তুমিও তার অঙ্গগন্ধে অনুভব করবে কুঞ্জে প্রীতম আছে। কোথায় কোন দিকে আছে বোঝা যাচ্ছে না, দুজনেই এমনি করে হাত দিয়ে হাত রাখছ। তারপরে দৈবাত হাতে হাতে যে স্পর্শ হয়ে যাবে, রাধে রাধে, তখনই হবে সম্ভাষণ। তুমিও বলবে প্রীতম শ্যাম, সে অন্ধকারে হবে তোমাদের নিবিড় আলিঙ্গন। তারপরে বিলাস ক্রিয়ায় যত যত পর্যায়ক্রম আছে, সেই পর্যায়ক্রমে ওই অমানুষার অন্ধকারকে সার্থক করবার জন্য হবে তোমাদের এক নিবিড় মহামিলন। এবং এই মিলনটি কেমন না, এই যে পূর্বরাগ প্রসঙ্গ আমরা শ্রবণ কীর্তন করছি, এখানে মহাজন বাণীতে উল্লেখ আছে যে রাধা গোবিন্দের যেদিন সর্বপ্রথম সাক্ষাৎ পরস্পর মিলন ঘটেছিল, সেটা দিনের নয়, রাত্রিবেলাতে। এবং এই কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাত্রিতেই মিলন সাধন হয়েছিল, আর সেই মাধবীলতা কুঞ্জেই হয়েছিল। আজকে সেই মাধবীলতা কুঞ্জেই তোমাদের মিলন হবে। চলো চলো রাধে, এই বলে শ্রীমতী রাধারানীকে সুন্দর করে সুসজ্জিত করে নিয়েছে। করে নিয়ে এইবার পথে বেরিয়েছেন। গভীর অন্ধকার, নিঃশব্দ বিষাদ, নিঝুম ভাবে চলেছেন। যেতে হঠাৎ বলছেন, অরূপ কিছুই দেখতে পাচ্ছি না রে। চলছি, কোন দিকে যাচ্ছি? মাধব কত দূর? চুপ 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 চুপ। মা অল্প সাহসিনী চন্দ্র শারদ চন্দ্রকান্তি দন্তাংশ স্তব তমংসী সমাপান্তি। কথা বলছো কেন? চুপ করে চলো। কেন কথা বলতো মানা? আরে কথা বলবার সময় দেখো না, তোমার অধর ওষ্ঠ কথা বলবার সময় ব্যক্ত হয়েছে, আর তাতে যে তোমার দন্তগুলো রয়েছে দপদপ করে সেখানে চাঁদের কিরণের মতো ছটা বেরোচ্ছে। তো কথা বলতে গেলেই তো দাঁতগুলো প্রকাশ হয়ে যায়, তার ছটা প্রকাশিত হয়, তখনই বোঝা যাবে কেউ যাচ্ছে, ধরা পড়তে হবে। এই জন্য চুপ। মা অল্প সাহসিনী, সাহসের বলি হারিয়ে যায়। চোরের মতো এত ঢেকে ঢুকে নিয়ে যাচ্ছে, আবার তুমি কথা বলছো? আর কথা বলো না। ক্রমে ক্রমে কিভাবে মিলন হবে, কি হবে না হবে ভাবি চিত্রটি এমন ভাবে অঙ্কন করে দিয়ে রাধারানীকে উদ্বেলিতা করে দিলেন। দিয়ে কুঞ্জের কাছে গিয়ে বলছেন, দাঁড়াও, আমি তোমার প্রীতমকে একবার দেখে আসি কেমন অবস্থায় আছে। কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। রাধারানী বাইরে অপেক্ষা করছেন। সত্যি তো, খবর নিয়ে আসুক। রূপকে দেখতে পেয়ে শ্যাম সুন্দর বলছেন, রূপ নিশ্চয় তুমি একা আসনি। এই গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন অমানিসায় কি করে এলে, কি করে তাকে আনলে? নয়নের জলে ভাসতে ভাসতে বলছেন, তোমার প্রেম কি অদ্ভুত। শোনো শ্যাম, চিত্রোৎকীর্ণাৎ অবি বিশ্বধরাদ ভীতি ভাজ রজন্না। জানো, সেই রাধাকে আমি এতদূর পর্যন্ত এনেছি। কেমন রাধা না, আমার প্রিয় সখী রাধা যদি ছবিতে সর্প দেখে, ছবিতে আঁকা চিত্র, তো ওই অঙ্কিত সর্পের চিত্রকে দেখে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে ধৈর্য হারিয়ে কখনো মূর্ছা যায় ভয়ে।
সর্পের প্রতি তার এত ভীতি, এত ভয়, কিন্তু আজকে এই প্রগাঢ় অন্ধকারে তার অবস্থাটি কেমন জানো? কিংবা ব্রহ্মস্তভিসরণে সাহসং মাধবস্যা, কি বলবো তার অভিসারীর এই নানাবিধ সঞ্চারী ভাব। ধান্তে জানতা যতদিনে ভীতম। নিয়ম হচ্ছে অন্ধকারে চলতে গেলে একটা ছোটখাটো আলো হাতে নিতে হয়, কিন্তু রাধারানী আজকে একটা ছোট্ট প্রদীপ হাতে নেয়নি। আচ্ছা, প্রদীপ যদি না থাকে তো একটা নিয়ম আছে, অন্ধকারে যদি সঙ্গে আলো নেই অথচ চলতে হচ্ছে, হাতের তালি দিতে দিতে যেতে হয় একটু। কেন না, পথের মধ্যে অনেক কিছু থাকে, অনেক প্রাণী থাকে, তারা ওই শব্দ শুনলেই এদিক ওদিক সরে যায়। এই জন্য অন্ধকারে চলতে গেলে হয় প্রদীপ আর না হয় একটু হাতে তালি দিতে দিতে যেতে হবে। দেখো আজকে রাধারানী প্রদীপ বিহীন এবং তালিবিহীন অবস্থায় অভিসারিকা আগে আগে চলেছে, আমি তো পশ্চাতে পশ্চাতে আসছি। এমন সময় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। পথি ফণি ফণা রত্নরোধী বেধাই, আর সম্মুখে একটা মানে যার ফণাতে মণি আছে, সর্প একবারে ফণা তুলে দাঁড়িয়েছে, আর মণির ছটায় চারিদিকে আলোকিত হয়ে গেল। দেখো তোমার অনুরাগ কেমন ভাবে দুর্বার করে তোলে অভিসারীর বাসনাকে। যে ছবির সর্প দেখে আঁতকে উঠে মূর্ছাগত হয়ে যায় কাঁপতে কাঁপতে, আজকে অপ্রত্যাশিত ভাবে সেই ফণির মণির ছটা প্রকাশ পাওয়াতে সঙ্গে সঙ্গে একেবারে হাতটা দিয়ে ফণিটাকে নির্বাপিত করে দিলে। আমি আঁতকে উঠলাম, ছবির সর্প দেখে এত ভয় পায়, আর জ্যান্ত সর্পটাকে একেবারে যাতে ফণাটা বন্ধ করে, তার আলোটা প্রকাশ না পায়। ত্রাসাদ পানিপতি ফণি ফণা রত্নরোধী বেধাই। গোবিন্দ বলছেন তাই? হ্যাঁ, তোমার প্রেম যার অন্তঃকরণকে আক্রান্ত করে তার এই দশাই হয়, তার জীবনে সব বিদূরিত হয়। এই বলে আমি তোমার রাধাকে নিয়ে আসি, যে এই রাধারানীকে অপেক্ষায় রেখে গোবিন্দের কাছে এসে তার অভিসারের প্রচেষ্টার কথা ব্যক্ত করে আবার রাধারানীর কাছে আনতে গিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে ওইখানেই স্ফূর্তির বিরতি, মিলন করার হলো না। ওই পথের মাঝে অভিসারিকা রাধারানী রয়ে গেলেন। এইবার হাহাকার, আবার হৃদয় বিদীর্ণ ক্রন্দন। হা রাধে, নীলাম্বর পরাইয়া নবীন মেঘের মতন মুখর মঞ্জির দুটি পদে হতে করি উন্মোচন। অলক্ষিতে সভাকার সুগভীর নিশিত সময়, কাননে যে কুঞ্জালয়ে বিরাজিছে ব্রজেন্দ্র তনয়। হৃষ্ট চিতা তোমালয়ে করাবো যেথায় অভিসার। ওগো দেবী হেন ভাগ্য কবে বল হইবে আমার। হা রাধে, কদা অভিসারস্যি কদা অভিসারস্যি। আবার কবে এমনি করে তোমাকে অভিসার করিয়ে সেই ধীর সমীরে কুঞ্জে তোমাকে মিলন করব। হাহাকারে হাহাকারে বৃন্দাবনের আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে উঠল। ফিরে এলেন সিদ্ধ স্বরূপ থেকে সাধক দশায়, দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। এই হচ্ছে অনুরাগ। এমন হাহাকার, এমন উৎকণ্ঠা না হলে কখনো রাধারানীর দাসী হওয়া যাবে না, কিঙ্করী হওয়া যাবে না। এইবার সেই
চরম উৎকণ্ঠাময় হাহাকারীর পরিণতি স্বরূপ স্ফূর্তিতে আবার কি লীলা স্ফুরণ ঘটল, আগামীকাল আমরা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো আমাদের এই গান্ধর্বিকা সংপ্রার্থনা স্তোত্রের প্রসঙ্গ বিশ্রাম লাভ করছে। নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল।